Chalo, the question, today's question is comprising one specific adjustment. Question 3. Following are the balance sheets of P and Q Limited as on 31st March 2020. I request all those who have not yet written this balance sheet and kept this balance sheet in front of them, I request all of them to kindly record this balance sheets, my friend. Please record this balance sheet in any way. It's very small balance sheet. I am keeping it in front of you for a while. If you do not have, and if you have not yet recorded, despite of my repeated request in your WhatsApp group to kindly record this particular question, if you still have not recorded this question, still I am giving one chance. Please record this question. It is there in front of you, and keep it in front of you while we discuss the answer. It will help you a lot. Following are the balance sheets of P Limited and Q Limited as on 31st March 2020. All the figures are in lakhs of rupees. Liabilities PQ, assets PQ. Equity shares rupees 100 each, that is equity share capital rupees 100 each. 40 lakhs and 20 lakhs. General reserve 12 lakh, 8 lakh. P&L account 9 lakh, 6 lakhs. Creditors 9 lakh, 6 lakhs. Plant and machinery 26 lakhs and 22 lakhs. Investment 18,000 shares of S Limited 27 lakhs. Stock 9 lakhs, 5 lakhs. Debtors 5 lakhs, 7 lakhs. And cash at bank 3 and 6 lakhs. Total in both the sides is 70 and 40 lakhs. Now at the outset, very first of all, let us analyze one very important thing, my friends. Please analyze as far as Q Limited is concerned. Just focus on the liability side of Q Limited. Equity share capital of Q Limited. The amount is rupees 20 lakhs. And each share of rupees 100. Please analyze, my friends. There are 20,000 shares of Q Limited which are outstanding as on this day. Friends, please. 20,000 shares of Q Limited are outstanding. Out of this 20,000 shares, investor P Limited, just look at the asset side of P Limited. Just look over here at asset side of P Limited. Investment of P Limited in Q is 18,000 shares and purchased from open market by paying 27 lakhs. This 27 lakhs is cost of investment of P in Q. But P purchased 18,000 shares out of 20,000 shares of Q. Please come to chat room and do let me know what is the percentage of holding of P in Q and what is the percentage held by minority interest. Are you getting this particular? Yes. Percentage of holding of P in Q is 90% and minority's interest is merely 10%. And so from that angle, if we think P Limited is a holding company of Q and we are supposed to prepare consolidated balance sheet. Very good, everyone. Excellent. Once again, friends, analyze. Please look at the equity share capital of Q Limited. In amount terms, it is 20 lakhs. One share is of rupees 100. And so there are 20,000 shares of Q Limited which are outstanding. Jarak jo liability side jo tame. અહીંયા હું એરો આપું તમને. લાયબિલિટી સાઈડ ઇક્વિટી શેર્સ એટલે કે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ જે છે એ Q ની છે 20 lakhs. કારણ કે ફિગર્સ lakhs of rupees માં છે. એમાંથી એક શેર છે 100 નો. એટલે Q ના ટોટલ 20,000 શેર બહાર પડ્યા છે. હવે અસેટ સાઈડ આવો જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બતાવ્યા છે જે P એ Q માં કર્યા છે. ખબર કેમ પડે? તો કે જો ખાલી P ની કોલમમાં જ એની અમાઉન્ટ છે. Q ની કોલમમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમાઉન્ટ નીલ છે એટલે Q એ કાંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કર્યા. P એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે અને શેમાં કર્યા છે? શેમાં કર્યા છે? તો ઈ તમે ચેક કરો જો. તો તમને ઈ આઈડિયા આવશે કે P એ Q ના કેટલા શેર લીધા છે જો પ્લીઝ ચેક કરો. P એ Q ના 18,000 શેર લીધા છે. કેટલામાં? તો કે ગામમાંથી ઓપન માર્કેટમાંથી 27 લાખમાં લીધા છે. પણ અત્યારે ઈ મહત્વનું છે કેટલા શેર લીધા છે? 18,000. Q ના કેટલા શેર બહાર પડ્યા છે? આઉટસ્ટેન્ડિંગ કેટલા શેર છે Q ના? તો કે 20,000. એમાંથી P એ કેટલા લીધા? 18. તો 18,000 divided by 20,000 multiplied by 100.
એટલે P holds 90% stake in Q. P holds 90% stake in Q. And 10% in Q are being held by outside shareholders. These outside shareholders will be called over here minorities interest. Q ના 20,000 શેર માંથી 18,000 શેર P એ ધારણ કર્યા છે. એટલે P નું Q માં હોલ્ડિંગ છે 90%, 90%, અને 10% બહારના શેર હોલ્ડર નું હોલ્ડિંગ છે, જેને આપણે અહીંયા કહેશું 10% છે. એટલે એ લોકો સાવ જ ઓછા છે, નોમિનલ છે, માઇનોર છે, એટલે એને આપણે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ કહેશું. તો 90% in Q, Q નું પેટર્ન ઓફ હોલ્ડિંગ એનાલાઇઝ કરો. Pattern of holding in Q, 90% are held by P Limited and 10% are held by minorities interest. ચલો, પહેલો concept I think તમને બધાને અહીંયા ક્લિયર થયો હશે. હવે આપણે એના બીજી other details જોઈએ. Please analyze, friends. Balances of GR and P&L of Q Limited as on 1st April 19, that is as on the opening day of the financial year, were rupees 6 lakhs and 2 lakhs. Please record this balance. Bow kam avse aa balance. GR balance as on 1st April 19, 6 lakhs, and P&L balance as on 1st April 19, 2 lakhs. Prepare consolidated balance sheet of P along with its subsidiary Q if P acquired shares in Q as on, these are the cases: 1st April, 1st July, 1st October, 1st January. And this is one another very important adjustment. Now this is the adjustment for which we are calculating this question. During the year, P sold some goods to Q by adding 50% profit on cost. Goods worth rupees 1.5 lakh still remain unsold with Q as on 31st March 2020. And now prepare consolidated balance sheet of P along with its subsidiary Q by following accounting standard 21, and in each case is separately. દરેક કેસમાં સેપરેટલી અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 21 ફોલો કરી અને આપણે આ બેલેન્સ શીટ બનાવવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. હવે જો આ એડજસ્ટમેન્ટ બરોબર સમજો, એમ કે છે ડ્યુરિંગ ધ યર P Limited sold certain goods to Q by adding 50% profit on cost. Goods worth 1.5 lakh still remain unsold with Q. ફ્રેન્ડ્સ, એટલું સમજજો તમે. આ છે ને ફ્રેન્ડ્સ, આ ક્વેશ્ચન ની બેલેન્સ શીટ જો બધા બરોબર ध्यान આપજો. હું બોલું છું એક પછી એક. પહેલું વાત ઈ સમજો, ક્વેશ્ચન ની બેલેન્સ શીટ છે એ સેપરેટ બેલેન્સ શીટ છે. ક્વેશ્ચન ની બેલેન્સ શીટ છે એ સેપરેટ બેલેન્સ શીટ છે ફ્રેન્ડ્સ. ક્વેશ્ચન ની બેલેન્સ શીટ સેપરેટ બેલેન્સ શીટ છે, એના ઉપરથી આપણે કોન્સોલિડેટેડ બનાવવાની છે. હજી હવે જો કેજો ભાઈ અવાજ કેવો આવે છે એ બધા. બહુ કપાતો હોય તો પછી કેજો, તો હું ક્યાંક એકાદી જગ્યાએ ઉપર સૌથી ઉપર પીક ઉપર વયો જાઉં. હલો હલો હલો, માઇક ટેસ્ટિંગ. યા ફ્રેન્ડ્સ, જો પ્લીઝ એક વસ્તુ સમજો, મારે તમને આ એડજસ્ટમેન્ટ સમજાવવું છે વન બાય વન. તરત કેજો કઈ પાછો અવાજ કપાય તો. આ એડજસ્ટમેન્ટ છે એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3. ડ્યુરિંગ ધ યર P Limited sold some goods to Q Limited by adding 50% profit on cost. Goods worth 1.5 lakh still remain unsold with Q as on 31st March 20. હવે પ્લીઝ ધ્યાન આપો. અચ્છા, મને કોઈ અનમ્યુટ કરીને કયો કે P Limited અને Q Limited બે હોલ્ડિંગ સબસિડિયરી રિલેશનશિપમાં છે. બરોબર છે? હોકારો દેજો જરા. P Limited અને Q બે હોલ્ડિંગ સબસિડિયરી છે. P is a holding અને Q is a subsidiary. બરોબર છે ભાઈ? Can we say P is a holding and Q is a subsidiary? P is a holding and Q is a subsidiary. But understand, friends, understand very well. P is a holding and Q is a subsidiary, but both are companies. Both are companies and companies have separate legal existence.
separate legal existence. So even if P Limited has sold some goods to Q Limited, even if P Limited has sold some goods to Q Limited by adding profit, understand, in separate balance sheet, in their separate balance sheet, they can recognize this profit. That means P is entitled to recognize this profit in its separate balance sheet, and Q at the same time is recognized to show the goods as a part of its stock at its routine purchase price. Q's purchase price is P's selling price. Q's purchase price includes profit made by P. P can recognize this profit in its P&L, and Q is entitled to show the stock at its purchase price. Because both are separate legal entity. As far as the separate balance sheet is concerned, in separate balance sheet, please understand, in separate balance sheet, the stock of Q is to be shown at its original purchase price, that is 1.5 lakh, which includes some profit made by Q, but that has nothing to do, because P and Q, even though they have holding subsidiary relationship, my friends, P and Q are separate legal entities. So in separate balance sheets of both the companies, you know, their intercompany transactions in which they have made profit or loss have nothing to do. It cannot affect the separate balance sheet because the companies are separate legal entity. Though P and Q have holding subsidiary relationship, but they are separate legal entity, and when they prepare their separate financial statement, separate balance sheet, separate financial statement, they can definitely recognize the profit or loss emerged because of the intercompany transaction generated between P and Q. They are not the part of the one entity. They are separate legal entity. They have separate legal existence. So while preparing separate financial statement, while preparing separate balance sheet, they can definitely recognize the profits and losses. So if P has sold some goods during the year to Q by making profit, in the separate balance sheet of P, the profit made by P shall form part of its P&L. And in the separate balance sheet of Q, whatever the profit included as a part of the cost of stock will remain included in the stock of Q, because they are separate legal entity, and in separate balance sheet, they can definitely include the profit and losses made by both of them while dealing with each other. But here the problem arises when you are going to prepare consolidated balance sheet. Understand, while you prepare consolidated balance sheet, then as per AS 21, by following the guidelines given under AS 21, intercompany profits and losses included in the assets shall not have any relevance. And so here, my friends, stock of Q, understand, stock of Q which include profit made by P. See, this is the adjustment now. During the year, P sold some goods to Q by adding 50% profit. Goods worth 1.5 lakh are still remaining unsold with Q. હવે જો P ની સેલિંગ પ્રાઇસ એ Q ની પરચેસ પ્રાઇસ થાય. સેપરેટ બેલેન્સ શીટ બનાવો, કોઈ પ્રશ્ન નથી. બે P પ્રોફિટ રેકોગ્નાઇઝ કરી શકે ને Q જે છે આ સ્ટોક 1,50,000 બતાવી શકે. પણ જ્યારે બે બેલેન્સ શીટ ભેગી કરો, કોન્સોલિડેટ કરો, when you consolidate the balance sheet, AS 21 says that any profit included in asset of either holding or subsidiary company because of intercompany transaction, any profit included in the asset, any profit included in any asset of holding or even asset of subsidiary because of intercompany transaction, then such profit shall have to be eliminated. Then such profit shall have to be eliminated while preparing consolidated balance sheet. એનો મતલબ કે હોલ્ડિંગ એ સબસિડિયરી ને પ્રોફિટ કરીને માલ વેચો ને એમાંનો અમુક માલ અનસોલ્ડ પડ્યો છે, તો આ જે અનસોલ્ડ ગુડ્સ છે એમાં જે પ્રોફિટ રહેલો છે, આ પ્રોફિટ તમારે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ બનાવતી વખતે કાઢી નાખવો પડે. તમારે તમારા સ્ટેક હોલ્ડર ને કોઈ પણ અસેટ ઇન્ફ્લેટેડ વેલ્યુએ બતાવવાની નથી.
જો સેપરેટ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં આ પ્રોફિટ રહી શકે, સેપરેટ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં રહી શકે, કારણ કે પી ને ક્યુ ભલે હોલ્ડિંગ સબસિડિયરી હોય પણ બેયનું એક સેપરેટ લીગલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે, એટલે બેય પોતપોતાની બેલેન્સ શીટ બનાવે, એમાં પી આ પ્રોફિટ એના પીએનએલ માં રાખી શકે અને ક્યુ આ પ્રોફિટ જે છે એ એના સ્ટોકમાં રાખી શકે, અને એનો સ્ટોક જે છે એ ક્યુ પૂરેપૂરી વેલ્યુ જ બતાવી શકે, જેમાં પી એ કરેલો પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડ હોય તો કોઈ વાંધો નથી. પણ જ્યારે બેયની બેલેન્સ શીટ ભેગી કરવામાં આવે, કોન્સોલિડેટ કરવામાં આવે, ત્યારે જો ક્યુ ના સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પડ્યો રહે તો તમે થર્ડ પાર્ટીને, કારણ કે તમે બેયની બેલેન્સ શીટ ભેગી એટલે કરો છો પી ને ક્યુ ની કે તમે થર્ડ પાર્ટી સ્ટેક હોલ્ડર્સને આખા ગ્રુપનો એક્ચ્યુઅલ આઈડિયા આપવા માંગો છો. તો when you consolidate the balance sheet of P and Q, and if you still do not eliminate the profit included in stock of Q, which has been made by P at the time when P sold goods to Q, and so the profit is included in the stock of Q because of the fact that Q had purchased some goods from P in past and P added this profit, and that's why in the stock of Q this profit is included. But when you prepare the consolidated balance sheet so as to give the holistic idea of the assets and liabilities of the company to the third party stakeholder, at that time while preparing consolidated balance sheet, the stock of Q cannot include the profit which has been made by P while selling goods to Q. This profit shall never form part of the stock of Q, and stock of Q, by following the convention of conservatism, the stock of Q must be shown at the group cost. આખા ગ્રુપની કોસ્ટ એને બતાવવું જોઈએ. જો જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી તમે ગણો ને તો Q નો સ્ટોક જે છે ને, Q નો સ્ટોક ઇન્ડિવિડ્યુઅલી જે એને P પાસેથી લીધેલો છે, Q એ P પાસેથી જે માલ લીધેલો છે, ઇન્ડિવિડ્યુઅલી તમે ગણો ને તો Q લિમિટેડ ની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં ઈ ગુડ્સ જે છે ને ઈ પર્ટિક્યુલરલી 1.5 લાખ જ બતાવવો પડે તમારે, અને ઈ 1.5 લાખ જ હોવા જોઈએ. એમાં આ 1.5 લાખમાં 50,000 એવા છે કે જે P એ પ્રોફિટ કર્યો છે, પણ Q માટે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી તો 1.5 લાખ કોસ્ટ જ છે. Q માટે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં 1.5 લાખ કોસ્ટ છે, પણ P ને Q ની જ્યારે ગ્રુપ બેલેન્સ શીટ બને, કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ બને, ત્યારે Q નો સ્ટોક 1.5 લાખે ન બતાવી શકો, કારણ કે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ બને, ગ્રુપ બેલેન્સ શીટ બને, ત્યારે Q નો સ્ટોક 1.5 લાખે બતાવો, તેમાં 50,000 નો એવો પ્રોફિટ છે કે જે P એ કરેલો છે, અને ઈ તમે ગ્રુપ બેલેન્સ શીટ, કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટમાં બતાવી ન શકો. એમાં તમારે આ સ્ટોક જે છે એની ઓરિજિનલ વેલ્યુ એ બતાવવો પડે. ઓરિજિનલ વેલ્યુ એટલે P ની કોસ્ટ, Q નો સ્ટોક તમારે P ની કોસ્ટે બતાવવો પડે, અને તો જ ઈ સેટલમેન્ટ પ્રોપર થાય. અને એટલા માટે આપણે પહેલું એડજસ્ટમેન્ટ આજે આનું લર્ન કરશું, અને એ છે એલિમિનેશન ઓફ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ. P એ Q ને 100 રૂપિયાનો માલ 50% પ્રોફિટ એડ કરીને મોકલ્યો, એટલે P ની કોસ્ટ જ્યારે 100 રૂપિયા હતી ત્યારે P એમાં 50% પ્રોફિટ એટલે 50 એડ કરી અને 150 માં એને Q ને મોકલ્યો છે. 100 નો માલ 150 માં, અને 31/3/20 છેલ્લે જ્યારે Q ની સેપરેટ બેલેન્સ શીટ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં આવા માલના 1.5 લાખ રૂપિયાનો માલ પડ્યો રહ્યો. જો વેચાઈ ગયો થર્ડ પાર્ટીને તો કોઈ વાંધો નથી, પડ્યો રહ્યો 1.5 લાખનો, તો તમારે શું કરવું પડે? 150 જ્યારે સેલિંગ પ્રાઇસ હોય P ની, ત્યારે એમાં 50 રૂપિયા P એ પ્રોફિટ કર્યો હોય, તો 1.5 લાખ સેલિંગ પ્રાઇસ હોય તો P એ કરેલો પ્રોફિટ કેટલો આ Q ના સ્ટોકમાં? તો કે 50,000. એટલે Q નો સ્ટોક ખરેખર Q ની રીતે, Q ની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં Q ના સ્ટોકમાં 1.5 લાખ રૂપિયા પડ્યા છે, કઈ ખોટું નથી, પણ કોન્સોલિડેટ કરો ત્યારે, ભેગી કરો ત્યારે Q નો સ્ટોક 1.5 લાખે નો બતાવી શકો. એટલે કે Q ના સ્ટોકમાં 1.5 લાખનો માલ એવો છે કે જે P પાસેથી લીધેલો છે, એ 1.5 લાખે નો બતાવી શકો, એને એની ઓરિજિનલ વેલ્યુ એ બતાવવો પડે, અને ઈ છે 1 લાખ રૂપિયા. 50,000 નો એમાંથી પ્રોફિટ એલિમિનેટ કરવો પડે. એટલે પહેલું કામ તમે ઈ કરી રહ્યા છો કે Q ના સ્ટોકમાંથી એવો તમામ ગુડ્સ કે જે P પાસેથી લીધેલો છે એની વેલ્યુ ગોઈતી, ઈ છે 1.5 લાખ, એમાંથી P એ કરેલો પ્રોફિટ 50,000 એલિમિનેટ કરો છો, પહેલું સ્ટેપ. એની બીજી ઇફેક્ટ આવશે કે આ પ્રોફિટ ક્યાં ગયો હોય, તો કે આ પ્રોફિટ ગયો હોય P ના P&L માં, P લિમિટેડ ના, તો બીજી ઇફેક્ટ એની P લિમિટેડ ના P&L માંથી તમારે 50,000 કાઢવા પડશે. આ બે વસ્તુ તમે ક્યારે કરશો? જ્યારે તમે કોન્સોલિડેશન કરો ત્યારે. એટલે કે કોન્સોલિડેટેડ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવો ત્યારે P ના સ્ટોકમાં Q નો સ્ટોક અત્યારે એઝ ઇટ ઇઝ એડ કરશો, અને એમાંથી 50,000 રૂપીસનો અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ ડિડક્ટ કરશો. અને એ જ રીતે જ્યારે કોન્સોલિડેશન ઓફ P&L કરો, P ના P&L માં Q ના P&L નું પોસ્ટ એક્વિઝિશન એડ કરો, ત્યારે એમાંથી 50,000 રૂપીસ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ ના ડિડક્ટ કરશો, જેથી કરીને તમે જોશો તો બે બાજુથી તમે લાયબિલિટી સાઈડથી 50,000 અને અસેટ સાઈડથી 50,000 ડિલીટ કરો છો, ને એટલે બેલેન્સ શીટના બેલેન્સ ઉપર કોઈ અસર પડશે નહીં.
પણ યાદ રાખો મિત્રો બધા જ કે તમે શું કામ આ કરો છો, why you are doing. Please remember, you want to show the assets of group at its original value, and that's why you are deleting the profit from the asset. That is the primary adjustment, and secondary adjustment is to delete the profit from the assets. You have to give some effect on the liability side, and so you delete profit from the P&L account. ચાલો આ થોડુંક જે મેં સમજાયું આમાં કેટલાને પલ્લે પડ્યું મને કયો જરાક, આ ક્લિયર થાય છે તમને આખી વસ્તુ? વેરી ગુડ. એટલે શું વાત છે, જ્યારથી આપણે ઓનલાઈન ચાલુ કર્યું તમે બધાને મસ્ત સમજાવવા માંડ્યું છે. હું તો એવું ઈચ્છું કે આમ જ ચાલુ રહે. થેન્ક યુ ઓલ ફ્રેન્ડ્સ. તમે પણ આમાં છે ને એક બીજો બેનિફિટ એ છે કે તમે લોકો પણ થોડુંક વધારે ફોકસ કરીને અને થોડુંક માઇન્ડ એપ્લાય કરીને ભણો છો, એટલે ડેફિનેટલી યુ ઓલ હેવ ગોટ ધીસ કેપેસિટી, કોઈ સવાલ જ નથી. તો યા ફ્રેન્ડ્સ આ વસ્તુ હવે જો બાકીનું બધું જ ફ્રેન્ડ્સ સેમ રહેશે, છતાં કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે રેઝ કરજો. છતાં આ જ પોઈન્ટ હું પાછો ફરીથી અહીંયા સમજાવી રહ્યો છું. અહીંયા જો સૌથી પહેલા મારે જોઈએ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ અનરિયલાઇઝ્ડ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ Q લિમિટેડ એન્ડ ઇટ્સ ઇફેક્ટ while making consolidated balance sheet. Let the cost of P limited, let the cost of goods to P limited, let the cost of goods to P limited be 100. Add profit added by P limited at the rate 50% on cost, that is 50% of 150. So selling price of goods by P to Q, selling price of goods by P to Q rupees 150. Selling price profit, selling price 150, profit included in it was 50. Now goods lying with, yeah, goods lying unsold, goods lying unsold with Q is 1.5 lakh. તો એમાંથી P એ કરેલો પ્રોફિટ કેટલો? ઓમ છે ગુડ્સ Q નો, Q ના સ્ટોકમાં 1.5 લાખનો એવો ગુડ્સ કે જે P એ મોકલેલો હતો પ્રોફિટ કરીને ઈ પડ્યો છે. તો Q ના સ્ટોકમાં 1.5 લાખનો ગુડ્સ જે P એ મોકલેલો હતો એમાંથી P એ કેટલો પ્રોફિટ કર્યો? P એ કેટલો પ્રોફિટ કર્યો તો કે 50,000. આ 50,000 નો પ્રોફિટ છે ને અંદરો અંદર થયો, અંદરો અંદર P ને Q વચ્ચે. પણ અંદરો અંદર ક્યારે ગણાય? અંદરો અંદર કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ બનાવો ત્યારે. સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં અંદરો અંદર નો ગણાય. સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં અંદરો અંદર નો ગણાય કારણ કે કંપની ઇઝ હેવિંગ સેપરેટ લીગલ એક્ઝિસ્ટન્સ. તો સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં ઈ પ્રોફિટ જે છે ઈ P ના P&L માં પડ્યો છે ને Q ના સ્ટોકમાં. આપણી ક્વેશ્ચનની બેલેન્સ શીટમાં આ પ્રોફિટ P ના P&L માં પડ્યો છે અને Q ના સ્ટોકમાં પડ્યો છે. તો હવે જ્યારે તમે કોન્સોલિડેશન કરો ત્યારે તમે આ પ્રોફિટ 50,000 નો P ના P&L માંથી અને Q ના સ્ટોકમાંથી કાઢશો. P ના P&L માંથી અને Q ના સ્ટોકમાંથી કાઢશો. ફ્રેન્ડ સમજો છો આખી વસ્તુ? જો સરળમાં સરળ સમજૂતી, સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં આ પ્રોફિટ અનરિયલાઇઝ નથી. સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં આ પ્રોફિટ અનરિયલાઇઝ નથી, રિયલાઇઝડ જ છે. કારણ કે સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં P અને Q હેવ સેપરેટ લીગલ એક્ઝિસ્ટન્સ. તો P એ Q ને જે ગુડ્સ પ્રોફિટેબલી વેચ્યો અને Q પાસે અનસોલ્ડ રહ્યો, કોઈ વાંધો નથી. P has sold some goods to Q by making profit and goods remain unsold with Q. No problem, friends. Both P can recognize this profit in its books and Q can show the stock at its total value. એટલે Q ના સ્ટોકમાં 1.5 લાખ રૂપિયા 1.5 લાખ જ હોય સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં. પણ કોન્સોલિડેટ કરો ને ત્યારે એ લોકો અંદરો અંદરના આવા પ્રોફિટ ગામને બતાવી શકે નહીં. એટલે કોન્સોલિડેટ કરો, જ્યારે તમે કોન્સોલિડેટ કરો ફ્રેન્ડ્સ ત્યારે તમારે પહેલું કામ, જો પહેલી ઇફેક્ટ તમે શું આપો છો બરોબર સમજો. when you consolidate, the first effect that you give is you are deleting the profit element from the stock of subsidiary. You are deleting profit element from the stock of Q. You are deleting profit element from the stock of Q. This is the primary effect. અને એને લીધે ઈ ઇફેક્ટ ને સેટલ કરવા માટે સેકન્ડરી ઇફેક્ટ આપો છો. You are deleting this profit from the P&L of holding, that is P. You are deleting this profit from the P&L of holding, that is P. Everyone, friends, are you getting this? Okay, અને એટલા માટે એનું અહીંયા એડજસ્ટમેન્ટ જો મારે તમને આપવું છે. આ એની ઇફેક્ટ, અને આને છે ને આ છે ને આને નામ આપવા માંગીશ. તમે આને આ રીતે રેકોર્ડ કરી લેજો.
આને છે ને આપણે કહીશું this transaction is popularly known as downstream transaction. My friends, are you getting? This is downstream transaction. શું કામ ખબર છે? એક તમને એનું કારણ કહું. આને downstream transaction તરીકે તમે યાદ એટલે રાખો. એનું કારણ કહું તમને ફ્રેન્ડ્સ. એટલું સમજી લ્યો, તમે બધાએ સિલ્વર હાઇટ્સ જોયું છે ને બિલ્ડિંગ? સિલ્વર હાઇટ્સ 22 માળનું આપણું રાજકોટનું ગૌરવ. બરોબર? નાના મવા ચોકડી. તમે પ્લીઝ યાદ રાખી લ્યો, હોલ્ડિંગ કંપની કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, હોલ્ડિંગ કંપની ટોપ ફ્લોર ઉપર રહે છે. હોલ્ડિંગ કંપની ક્યાં રહે છે? હંમેશા ટોપ ફ્લોર ઉપર, અને સબસિડિયરી ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર. તો જો હોલ્ડિંગ સબસિડિયરીને ગુડ્સ મોકલે, હોલ્ડિંગ સબસિડિયરીને ગુડ્સ મોકલે ટોપ ફ્લોર માંથી ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર, તો કઈ રીતે મોકલવો પડે? ડાઉનસ્ટ્રીમ થાય કે અપસ્ટ્રીમ થાય? હોલ્ડિંગ સબસિડિયરીને ગુડ્સ સપ્લાય કરે તો એ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું થાય? સમજો છો તમે? ટોપ ફ્લોર ઉપરથી ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં તમારે ગુડ્સ મોકલવો પડે ને, અને એટલા માટે એ ટ્રાન્ઝેક્શનને શું નામ આપ્યું આપણે? કેવું ટ્રાન્ઝેક્શન છે? ડાઉનસ્ટ્રીમ થશે. ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું થશે? ડાઉનસ્ટ્રીમ. પણ જો સબસિડિયરી હોલ્ડિંગને મોકલે તો, સબસિડિયરી હોલ્ડિંગને ગુડ્સ મોકલે તો, એટલે કે ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપરથી ટોપ ફ્લોર ઉપર મોકલે તો એને આપણે કહીશું અપસ્ટ્રીમ ટ્રાન્ઝેક્શન. If holding sells goods to subsidiary, it is a downstream transaction. If subsidiary sends goods to holding, it is an upstream transaction. ચલો ફ્રેન્ડ્સ, આટલું ક્લિયર છો બધા? તો હવે જો ફરીથી એકવાર, holding company here has sold some goods by making profit. This profit will obviously remain intact in individual balance sheet. This profit will obviously remain as it is in individual balance sheet. These profits shall never be eliminated or shall never be treated unrealized profit, but rather this is absolutely realized profit if we prepare and when we prepare individual balance sheet, when we prepare separate balance sheet. But when we prepare consolidated balance sheet, we must follow guidelines given under Accounting Standard 21. And AS 21 says that if holding company, while selling any assets, made any profit, and if such assets are included as on the day on which the consolidation is to be done, that is as on the last day of financial year, that is on 31st March 20, if such assets are forming part of the balance of asset of subsidiary company as on 31st March 20 in our case, then whatever the unrealized profit element included in such asset should be derecognized while preparing consolidated balance sheet. To be very specific here, holding company has sold some goods by adding some profit to subsidiary. This profit is obviously forming part of the balance sheet of the question, because balance sheet of the questions are separate balance sheet, and in separate balance sheet these profits are certainly forming part always, there is no doubt about that. But when we prepare consolidated balance sheet by following guidelines of AS 21, if as on 31st March 2020, that is as on the last day of financial year, if any such goods purchased by subsidiary from holding on which the holding had made a profit, and if such goods are forming part of the stock of subsidiary, then from the stock of subsidiary the profit made by holding must be eliminated while preparing consolidated balance sheet. While preparing consolidated balance sheet, the profit element included in the stock of subsidiary company must be eliminated. First effect. And so as to eliminate the profit included in the stock of subsidiary, as a second effect, we will have to eliminate the same amount of profit from the P&L of holding. And so we have calculated unrealized profit of rupees 50,000. And while preparing CBS, it will have two effects. Understand? Any બે અસર આવશે. Okay. It will have two effects. Effects while
Understand? First effect. Deduct rupees. Actually, first effect is this. See, deduct 50,000 from stock. એટલે આમ કાઈ first second ન હોય, પણ ખરેખર છે ને પહેલી અસર આ છે, એને લીધે બીજી અસર છે કે deduct 50,000 from stock of Q while preparing consolidated balance sheet. આ primary effect છે અને એને લીધે subsidiary effect છે deduct 50,000 from P&L of P while consolidating P&L of P and Q. While consolidating P&L of P and Q. પણ મેં છે ને આ રીતે બનાવી છે કે first effect જે છે અહીંયા દેખાય છે તમને deduct 50,000 from P&L of P while consolidating P&L of P and Q liability side ની effect અને deduct 50,000 from stock of Q while preparing consolidated balance sheet asset side ની effect. તો asset side અને liability side બેયમાંથી તમે 50,000 કાઢો છો અને એટલે balance sheet ના balance ઉપર આની કોઈ અસર પડવાની નથી, પણ તમારું presentation અને third party stakeholders ને તમારી assets અને liability ની position નો perfect idea તમે આપો છો when you consolidate the balance sheet. And so these effects are strictly as per the guidelines given under AS 21. Friends, ફરીથી એકવાર unrealized profit 50,000 effects while preparing CBS. Deduct rupees 50,000 from P&L account of P, કારણ કે આ profit P ના P&L માં ગયો હોય, while consolidating P&L of P ને Q. એટલે કે આપણે વર્કિંગ નોટ કરીએ છીએ consolidation of GR and P&L. ઈ વખતે તમારે આ 50,000 કાઢી નાખવાના છે અને deduct 50,000 from stock of Q while preparing consolidated balance. Friends, કયો મને ફટોફટ, ચલો આ ટ્રાન્ઝેક્શન અહીંયા આખું એડજસ્ટમેન્ટ વિથ ઓલ લોજિક પૂરું થાય છે. પ્લીઝ ધ્યાન આપો, આ ઇફેક્ટ ખાલી કોન્સોલિડેશન માં જ આપવાની હોય, સેપરેટ માં નહીં. એટલે સેપરેટ બેલેન્સ શીટ જે ક્વેશ્ચન ની છે એમાં પ્રોફિટ પડ્યા હોય P ના P&L માં ને Q ના સ્ટોક માં, આપણે કોન્સોલિડેશન કરી ત્યારે જે તે જગ્યાએથી એને કાઢી નાખી છે. પ્લીઝ ફ્રેન્ડ આવો ફટોફટ, એક જ મિનિટ બાકી છે આ મીટિંગ ની. હવે મને આવીને કયો તમે આ ક્લિયર થયું છે, તો પછી આપણે સામાન્ય એડજસ્ટમેન્ટ્સ બધા પછી આગળ વધારીએ. ચલો, એક્સલન્ટ માય ફ્રેન્ડ્સ, વેરી ગુડ. ચલો, થેન્ક યુ. તો આ મીટિંગ હું પૂરી કરું છું અને આપણે તરત જ હવે નવી મીટિંગ 2 જ મિનિટમાં લોન્ચ કરીએ છીએ. તો આવજો બધા, આ મીટિંગ પૂરી કરું છું. Yes, now after understanding a particular stock adjustment where we need to eliminate unrealized profit from the P&L of P and from the stock of Q, let us move forward by solving each case. Friends, I tell you, in each case the adjustment of unrealized profit included in stock will remain same. It will have the same effects under each case, case A, B, C and D. That means you keep on changing the date of acquisition, the stock adjustment will remain same, because the same adjustment is to be given only on last day of the year, that is 31st March 2020. You need to eliminate 50,000 from the profit of P Limited and you need to eliminate the same amount of 50,000 from the stock of Q Limited, but at the time when you prepare consolidated balance sheet. So this particular effect is only for consolidated balance sheet AS21. While preparing separate balance sheet, these profits will remain intact and will be recognized and will not be treated as an unrealized profit by either P or Q, because companies are having separate legal existence. Now case A, I hope that all of you have kept the question in front of you. Answer is this: case A, P Limited acquired stake in Q as on 1st April 2019. Now there was some problem to some students while understanding the segregation of GRPNL, and so I have added 2 slides extra this time. Analysis of GR of Q as on 31st March 2020. Closing balance of GR of Q, if you analyze subsidiary, is 8 lakhs. Less opening balance of GR as on 1st April 19 is 6 lakhs. So addition during the year is 2 lakhs. Now opening balance of GR of 6 lakhs shall go to pre-acquisition balance, whereas addition during the year of 2 lakhs shall go to post-acquisition balance, because the date of acquisition is 1st April 2019. 1st April 2019. And so the opening balance as on 1st April 19 of rupees 6 lakhs will go to pre-acquisition balance, and the addition during the year 2 lakhs will go automatically to post-acquisition balance. Next, analysis of P&L account in the same way of Q Limited as on 31st March 2020. Closing balance of P&L as on 31st March 2020, 6 lakhs. Less opening balance of P&L as on 1st April 19, 2 lakhs. Addition during the year 4 lakhs. Opening balance of P&L 2 lakhs shall go to pre-acquisition,
whereas addition during the year of rupees 4 lakhs shall go to post acquisition. Friends, હવે આખો સમ આખો છે ને આ બે જ પોઈન્ટ ઉપર ખરેખર હોય છે. હવે આમાં ધારો કે તમે એમ કરી નાખો કે ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન છે 1 ઓક્ટોબર લઈ લ્યો તમે, તો શું થાય? તો આ પહેલું તો એમને એમ રહીએ 8 lakhs ક્લોઝિંગ બેલેન્સ માઇનસ 6 lakhs ઓપનિંગ, તો એડિશન ડ્યુરિંગ ધેર 2 lakhs. હવે જે ઓપનિંગ બેલેન્સ છે 6 lakhs ઈ તો પ્રી માં જ જાય. એડિશન જે છે 2 lakhs ના એના બે ભાગ પડે, 6 month ઇક્વિવેલન્ટ પ્રી માં, 6 month ઇક્વિવેલન્ટ પોસ્ટ માં. તો અહીંયા આખા AS21 માં એક જનરલ એઝમ્પશન છે કે all such additions in GR and P&L unless otherwise specifically said, all the additions in GR and P&L during the year occur evenly throughout the year. And so this 2 lakhs is the addition during the 12 months. Understand? This 2 lakhs is the addition during the 12 months. Now, if the date of acquisition is 1st October 2019, then 1 lakh will go to pre and 1 lakh will go to post. And so in pre-acquisition, 6 lakhs opening balance plus 1 lakh addition till 1st October, 7 lakhs will go to pre and 1 lakh will go to post. In the same way over here, P&L account, if the date of acquisition is 1st October, the only thing changes is the segregation. P&L closing balance 6, opening 2, so addition during the year 4. Now this addition of this opening balance of 2 lakhs will go to pre, and this addition, if the date of acquisition is 1st October, this addition will be segregated into two parts. 6 month equal to pre, 6 month equal to post. So out of 4 lakhs, 2 lakhs will go to pre and 2 lakhs will go to post. And so the total pre-acquisition balance, if the date of acquisition is 1st October, is opening balance of 2 lakhs plus addition to the extent of 2 lakhs up to 1st October. And so total pre-acquisition P&L will 4 lakhs and the post-acquisition P&L will be 2 lakhs. So 4 and 2. In that way it will happen. You know, I tell you, this is only, you know, a matter of understanding. Once you get this idea, I think this chapter is going to be a lottery for all of you. So let's start. Are you getting, friends? But here in our case, still I have kept date of acquisition is at 1st April 2019. And accordingly we are going on. So this is the thing. Now let us analyze, friends. Yeah, the chart. The chart in front of you. If date of acquisition is 1st April 19, analysis of equity share capital and reserves of Q Limited as on 31st March 2020. Equity share capital of Q 20 lakhs in pre. GR opening balance 6 lakhs in pre and addition during the year 2 lakhs in post. P&L opening balance 2 lakhs in pre and addition during the year 4 lakhs in post. And so the total of pre-acquisition side, understand, total of pre-acquisition is 28 lakhs and total of post-acquisition is 6 lakhs. And so the total of chart is 34 lakhs. હવે આ 34 lakhs તમે જો તમારી સામે બેલેન્સ શીટ હોય તો એનાલાઇઝ કરો કે બેલેન્સ શીટમાં Q લિમિટેડ ની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, GR અને P&L આપી હશે. ઈ ત્રણેયના ટોટલ જેટલો થઈ જાય છે હંમેશા જોઈ લેવાનું. Check if you have kept the balance sheet of units. Equity share capital of P, GR of P and P&L of P. એટલા જેટલું થઈ જાય છે તો બીજો કોઈ ઇશ્યુ રહેતો નથી. બરોબર? તો અહીંયા જો તમે જોવો છો કે આ ત્રણેયને તમે અહીંયા સેગ્રેગેટ કરી દો છો. So this is your chart. Okay, હવે આપણે આગળ વધીએ. Total again 34 lakhs. એમાં એમાં મેં કેલ્ક્યુલેશનમાં કદાચ અહીંયા અમુક જગ્યાએ પણ ફિગર સાચા જ હશે. તો ચેક કરતા જાજો તમારી સામે કેલ્ક્યુલેટર હોય તો. 34 lakhs ના 90%. 34 lakhs ના 90% એટલે 30,60,000 will go to P Limited and minorities interest will be 10%, and so 3,40,000 will be minorities interest, my friends. 340 will be minorities interest. Then out of P Limited 50% again we will have to segregate pre and post. So 28 lakhs multiplied by 90%, 2520 will go to pre. એટલે ઈ શું કર્યું મેં, આ પ્રી એક્વિઝિશન નો ટોટલ છે જો અહીંયા 28, એમાંથી 90% જે છે ઈ P ના છે. એટલે 28 lakhs multiplied by 90% એટલે 2520, અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન નો ટોટલ જો અહીંયા 6 lakhs છે એના 90% 90% એટલે 540 is a share of P in post acquisition balance of Q. પછી પાછું ઈ પોસ્ટ એક્વિઝિશન જે છે એને ફર્ધર સેગ્રેગેટ કરો
GRPNL. તો જો અહીંયા પોસ્ટ એક્વિઝિશન GR જો 2 lakhs એના 90%, મનમાં યાદ રાખી લ્યો 180, અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન PNL 4 lakhs એના 90%, એટલે 4 નવા 36, 360. So 180 અને 360, 180 અને 360. તો ફ્રેન્ડ્સ આ ચાર્ટ આખો પૂરો થયો. ચલો ચાર્ટમાં બધાને ક્લિયર થાય છે તો પછી આગળ વધું મને કહેજો તરત જ. ચાર્ટ સમજાય છે? વેરી ગુડ. ચલો તો જો હવે ફ્રેન્ડ્સ આગળ વધીએ આપણે. કઈ પણ એમાં ડાઉટ હોય તમને તો પ્લીઝ રેઝ કરજો. તો હવે ફિર વહી શામ વહી ગમ વહી તન્હાઈ હે, એક જ પ્રકારનું પછી હવે થશે. એટલે મારે તમને એ બધા કેસીસ એટલે ગણવા હું આપું છું કે થોડાક તમારા મગજમાં એ ફોર્મેટ ગોઠવાઈ જાય. હવે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ જો ચેક કરો. પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ પી ઇન ક્યુ આપણે હમણાં જ ગોઈતું. પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ 2520. કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેડ બાય પી ઇન ક્યુ ઈ તમને બેલેન્સ શીટ માંથી મળશે. જો બેલેન્સ શીટ સામે રાખી હોય તો એમાં હશે 27 lakhs, and that's why there is a goodwill 2520 that you have got and you have paid 27, so there is a loss, and so there is a goodwill 1,80,000. 1,80,000 is the goodwill. Pre acquisition balance of P in Q 2520 and cost of investment made by P in Q 27, and so there is a goodwill of 1,80,000. My friends, everyone, there is a goodwill of 1,80,000. Next, yeah, now this is the point. Consolidation of GRPNL. જો બેલેન્સ શીટ સામે હોય તો ચેક કરજો. હોલ્ડિંગ કંપનીની GRPNL જે 31 માર્ચ 2020 ની બેલેન્સ છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે લઈ લીધી, એમાં કઈ કરી ન શકી આપણે. 31 માર્ચ 2020 હોલ્ડિંગ કંપનીની GR અને PNL ની બેલેન્સ છે 12 અને 9, 12 lakhs અને 9 lakhs, પ્લસ શેર ઓફ P ઇન પોસ્ટ એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ Q 180 360 લેસ અનરિયલાઇઝડ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન સ્ટોક ઓફ Q. અત્યારે એ બરોબર છે અનરિયલાઇઝડ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન સ્ટોક ઓફ Q, પણ આપણે ડિડક્ટ શેમાંથી કરી છે અત્યારે? અનરિયલાઇઝડ પ્રોફિટ ને ખરેખર T ના PNL માંથી, એટલે 9 lakhs માંથી ડિડક્ટ કરું છું, પણ મેં સિક્વન્સમાં બતાવી દીધું છે બરોબર. એટલે 50,000 નો અનરિયલાઇઝડ પ્રોફિટ આપણે ડિડક્ટ કરી નાખ્યો ફ્રેન્ડ. આ લાયબિલિટી સાઇડ ની ઇફેક્ટ આવી ગઈ. જો સ્ટોક માંથી અનરિયલાઇઝડ પ્રોફિટ જે 50,000 કાઢ્યો એ લાયબિલિટી સાઇડ ની ઇફેક્ટ આવી ગઈ, અને લાયબિલિટી સાઇડ 50,000 થી ઘટી ગઈ, અને એટલા માટે ફાઇનલ ફિગર છે 1380 અને 1210. 1380 and 1210. Please record this figure 1380 and 1210. 1380 and 1210 એટલે એનો ટોટલ મારી દો 13 ને 12 25 90 થવો જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ. યાદ રાખી લ્યો 25 90 યાદ રહી ગયો બધાને? હાજી બરોબર. હવે યા થેન્ક્સ કહેતા રહેજો વચ્ચે વચ્ચે, કઈક હોકારો દેતા રહેજો, કઈક કમેન્ટ કરતા રહેજો ભાઈ. સુહાગ આજે નથી, સુહાગ આપણા ગુરુજી નથી દેખાતા લાગતા. પરમ પૂજ્ય આકાશ નથી આજે? એ દેખાતો નથી. ચલો કોઈ વાંધો નહીં. આ ક્લિયર છો ભાઈ બધા? તો આગળ વધીએ. ફાઇનલી આ પ્લીઝ ચેક કરો. P&L account 9 lakhs H limited balance plus share of H in post acquisition, share of P in post acquisition of Q 360 minus unrealized profit 50, and so it is 1210. So 1380 plus 1210 it goes to 2590. Now the balance sheet. This is CBS, consolidated balance sheet of P and its subsidiary Q. Shareholders fund, share capital 40,000 shares હશે જો P ના ખાલી એકલી ના 40 lakhs. Reserve and surplus note 1 total આપણે જોયું 2590. minorities interest, minority interest આપણને અહીંયા ચાર્ટમાં હતો જો 340 minority interest, mindwell 340 minority interest 340 એને સીધો મૂકી દીધો બેલેન્સ શીટમાં 340. ટ્રેડ પેયેબલ જો તમારી સામે બેલેન્સ શીટ હોય ને, મેં પણ એક ઇમેજ રાખી છે બેલેન્સ શીટની મારી સામે. તો જો બેલેન્સ શીટ હોય તમારી પાસે તો ટ્રેડ પેયેબલ છે 9 + 6 15. તો ટોટલ ઓફ બેલેન્સ શીટ થવો જોઈએ 84,30,000. જરા ટોટલ જોઈ લેજો. અમે મારી રીતે આજે કર્યો છે, કેલ્ક્યુલેટરમાં ચેક કરતા જાજો. ટોટલ 8430 આવે છે ટોટલ, મોઢે કરેલો છે એટલે
પાવરપોઈન્ટ માં છે, એક્સેલ માં નથી બેલેન્સ શીટ. ચલો આટલું ક્લિયર છો ભાઈ બધા? તો હવે આગળ વધીએ. એસેટ સાઇડ જોવો. અસેટ સાઇડ માં નોન કરન્ટ એસેટ્સ, ફિક્સ એસેટ્સ, એમાં ટેન્જીબલ એસેટ્સ માં નોટ 3. હવે જો ટેન્જીબલ એસેટ્સ છે ને, P ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 26 છે પ્લસ Q ની 22, તો 26 પ્લસ 22 એટલે 48 lakhs પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. ગુડવિલ આપણે આગળ ગોઈતી, આ રહી ગુડવિલ 180. આ 180 ની ગુડવિલ સીધી મૂકી દીધી અહીંયા ઇન્ટેન્જીબલ એસેટ્સ તરીકે 180. પછી ઇન્વેન્ટરી છે. હવે ઇન્વેન્ટરી માં શું હશે? જો પ્લીઝ માર્ક કરો ફ્રેન્ડ્સ, પ્લીઝ જોજો. ઇન્વેન્ટરી માં 9 lakhs છે P ના, 9 lakhs P ના પ્લસ 5 lakhs Q ના, એટલે 9 plus 5 14 minus 50,000 unrealized profit એટલે 13.5 lakh ઇન્વેન્ટરી. ગાવ વાલો 9 plus 5 minus 50,000, 9 lakhs P limited stock, 5 lakhs Q limited stock minus 50,000 unrealized profit, and so 13.5 lakh. 13.5 lakh inventory. Clear બધા? Then trade receivables, એમાં કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી. 5 plus 7 12, અને cash and cash equivalent 3 lakhs plus 6 lakhs 9 lakhs. ટોટલ ચેક કરો 8430. હવે કાલે અમુક લોકોને એમાં પ્રશ્ન હતો એટલે મેં નોટ્સ પણ જો બનાવી છે આજે, એટલે તમને કદાચ જો આ રીતે નોટ્સ બનાવવાની એક્ઝામમાં, નોટ્સ ટુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, ગિરનાર નોટ 1, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, કોન્સોલિડેટેડ જનરલ રિઝર્વ, જો આમાં આ રીતે કરી નાખ્યું, કોન્સોલિડેટેડ GR 1380, એડ કોન્સોલિડેટેડ P&L 1210, એડ જો કેપિટલ રિઝર્વ હોય તો, પણ આમાં તો ગુડવિલ છે એટલે ટોટલ આવી ગયો 2590. ટ્રેડ પેયેબલ્સ, P લિમિટેડ 9 lakhs, નોટ 2 ટ્રેડ પેયેબલ્સ, P લિમિટેડ 9 lakhs, Q લિમિટેડ 6 lakhs, તો ટોટલ 15 lakhs. પછી આમ્રપાલી નોટ 3, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, પર્ટિક્યુલર્સ આ રીતે, P લિમિટેડ 26 પ્લસ Q લિમિટેડ 22, ટોટલ 48. ઇન્વેન્ટરી જો અહીંયા P limited 9 lakhs plus Q limited 5 lakhs minus 50,000 unrealized profit, and so 4.5 lakh. અથવા તમે આમ સળંગે બતાવી શકો, P limited 9 lakhs plus Q limited 5 lakhs minus unrealized profit 50,000, and total 13.5 lakh. Note 4, Estron note 5, trade receivables, P limited 5 lakhs plus Q limited 7, total 12. અને finally Rajashree note 6, cash and cash equivalents, P 3 lakhs, Q, sorry, अब की बार मोदी सरकार. Yeah, cash and cash equivalent, P 3 lakhs plus Q 6 lakhs, total comes to 9 lakhs. Yes, friends, let's move forward with question 4 today. And the question 4 is like this. Just please keep on analyzing. Following are the balance sheets of X and Y Limited as on 31st March 2020. All the figures are in lakhs of rupees. Liabilities XY, assets XY. Equity shares of rupees 100 each, 50 lakhs, એટલે કે 50,000 shares. And then in case of Y, equity shares, equity share capital rather, 40 lakhs, each share of rupees 100, so it's gonna be 40,000 equity shares of 100 each, 40 lakhs in case of Y. General reserve 15 lakhs and 12 lakhs. P&L account 10 lakhs and 8 lakhs. Creditors 15 lakhs and 10 lakhs. આ બાજુ જો એટલે કે એસેટ સાઇડ જો, plant and machinery 30 lakhs and 32 lakhs. Investment 28,000 shares of Y Limited held by X, 42 lakhs. Cost of investment is 42 lakhs. Stock 9 lakhs and 15 lakhs. Debtors 7 lakhs and 17 lakhs. Kesudo 2 lakhs and 6 lakhs. Friends, please, કોણ કહેશે મને કે આમાં X Limited, first of all, can we say X is a holding company? And what is the pattern of holding in Y? What is the quantum of shares held by holding and minority? Holding ને minority ના stakes નક્કી કરીને કયો મને, chat room માં આવો અથવા તો unmute કરીને કયો please. Yeah, 70-30, very good Krutik. 70% holding, 30% minority.
70% holding, 30% minority. પ્રિયાંશ બોલો, અનમ્યુટ થાવ. પ્રિયાંશ અનમ્યુટ થઈને કયો તમારો જે કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય પ્લીઝ. પ્રિયાંશ પરમાર ભૂલથી હાથ ઊંચો થઈ ગયો તો? યસ પ્રિયાંશ, I have unmuted you. If you have any question you can raise. અને આમાં જો પ્લીઝ બધા ધ્યાન આપો, મેં સેટિંગ એ રીતે રાખ્યું છે કે તમે તમારી જાતને અનમ્યુટ કરી શકશો, એટલે તમારે ચેટ રૂમ ઉપરાંતનો ઈ ઓપ્શન છે એનો ઉપયોગ કરો, બરોબર? અનમ્યુટ કરીને કાંઈ પણ પૂછી લેવું તમારે, હેન્ડ રેઝ કરો અને પછી પૂછી લ્યો પ્લીઝ. યા, so I think all of you are getting now that 70% is held by X in Y and 30% is held by minority. હું હજી એકવાર કહું છું કે જે લોકોએ આ સમ લખ્યો ન હોય, મેં તમને 1 કલાક પહેલા જ આ ક્વેશ્ચન મોકલી દીધો હતો. જો તમે લખ્યો ન હોય ફ્રેન્ડ્સ તો કાઇન્ડલી રેકોર્ડ ધીસ ક્વેશ્ચન. 2 મિનિટનું બેલેન્સ શીટ 1 મિનિટ રાખું છું હજી. જસ્ટ એક ફિગર્સ ફટોફટ રફમાં પણ લખીને સામે રાખવા જરૂરી છે, કારણ કે અહીંયા આપણી પાસે લિમિટેશન ઈ છે કે આપણે એક પછી એક સ્લાઇડ્સ ફરતી જશે અને પછી યાદ નહીં રહે આપણને. યા, અને સાથે સાથે ક્વેશ્ચનના બેલેન્સ શીટના ટોટલ પણ જોતા જાજો. આ બધા હોમમેડ ક્વેશ્ચન છે, આપણા ઘરના જ ભૂવા અને ઘરના જ દાખલા છે બધા, એટલે જરાક તમારે પણ હેલ્પ કરવી, ક્વેશ્ચન પણ ચેક કરતો જાઓ સાથે સાથે. બીકમ એન ઓડિટર. ઓડિટરનું કામ જ ઈ છે કે ભૂલ કાઢવાની, તો ક્યાંય પણ એવી લાગે એ તમારે મને બતાવી દેવી. મને જે દેખાતી જશે હું કદાચ જે તે સમય બનાવતી વખતે કંઈક રહી ગયો હોય એ સુધારતા જશું. તો આટલું કર્યા પછી યા બોલો. યા ચલો, થેન્ક યુ. બરોબર, ખાલી ત્યાં આગળ ફિગર ખોટો હતો, અધરવાઇઝ એવરીથિંગ ઇઝ રાઈટ. એ રીતે જ ગોઠવેલું છે, પણ ત્યાં ચેન્જ કરતા રહી ગયું હશે. યા ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે અધર ડિટેલ્સ ઉપર આવું છું. પ્લીઝ ચેક. જો પહેલા જોઈ લ્યો, વાય લિમિટેડ ની 31 માર્ચ 2020 ની GR બેલેન્સ 12 lakhs, P&L બેલેન્સ 8 lakhs છે. અધર ડિટેલ્સ, balances of GR and P&L of Y as on 1st April 2019 were 8 lakhs and 2 lakhs respectively. During March 2020, Y Limited sold some goods to X Limited by adding. Please understand, ગઈકાલ કરતા અલગ છે. During March 2020, Y Limited sold some goods to X. હવે કાલે મેં તમને કીધું હતું કે હોલ્ડિંગ કંપની ક્યાં રહે છે? બોલો, હોલ્ડિંગ કંપની ક્યાં રહે ભાઈ? ઘરમાં. પણ ઘર ક્યાં એનું? ફ્લેટમાં. ફ્લેટ ક્યાં? સિલ્વર હાઇટ્સ. સિલ્વર હાઇટ્સ ક્યાં? સિલ્વર હાઇટ્સ નાના મોવા ચોકડી. એમાં હોલ્ડિંગ કંપનીનો ફ્લેટ કયો? તો કે હોલ્ડિંગ કંપનીનો ફ્લેટ ટોપ ફ્લોર અને સબસિડિયરીનો ફ્લેટ ફર્સ્ટ ફ્લોર. તો ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપરથી ટોપ ફ્લોર ઉપર ગુડ્સ જાય છે. જો during March 2020, Y Limited subsidiary sold some goods to X by adding 25% profit on cost. Goods worth ₹4 lakhs still remain unsold with X as on last day of the financial year. તો કેવું ટ્રાન્ઝેક્શન થશે? ડાઉનસ્ટ્રીમ કે અપસ્ટ્રીમ? Is it a downstream or upstream? It's a yes, very good Bhavik. Upstream કહેશું એને આપણે, upstream transaction. શું કામ? કારણ કે સબસિડિયરી ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર રહે છે અને હોલ્ડિંગ ટોપ ફ્લોર ઉપર. તો પહેલા માળેથી ટોપ ફ્લોર ઉપર ગુડ્સ જાય તો ઉપર જવું પડે, તમારે લિફ્ટને ઉપર લઈ જવી પડે, એટલે અપસ્ટ્રીમ ટ્રાન્ઝેક્શન. આને પછી આપણે સમજીએ. જો આ ટ્રાન્ઝેક્શન આખું બરોબર વાંચી લ્યો ફરીથી એકવાર. During March 2020, last month of the year, Y sold some goods to X by adding 25% profit on cost. Goods worth ₹4 lakhs still remain unsold with X. હજી એક વખત કહું છું, to the extent when it is, to the extent or as far as the separate financial statement of X and Y is concerned, given to us in the question, as far as the separate financial statement is concerned, this profit can be recognized by Y Limited in its books. Y can definitely recognize this profit in its books in separate financial statement because companies have separate legal existence. But when you make consolidated financial statement, whatever profit included in the stock of X must be de-recognized in a particular manner. When you make consolidated financial statement, you must follow guidelines given under AS 21. And that's why AS 21 says that when holding and subsidiary
either holding has sold some goods or assets to subsidiary, and you know, as on the last day of the balance sheet, as on the day on which the consolidation is to be made, if any such goods or assets are lying unsold or are lying on hand with subsidiary company in which some profit made by holding is included, then such profit must be derecognized while making consolidated balance sheet. Or if subsidiary has sold some goods to holding or subsidiary has sold some asset to holding, and if as on the last day of the financial year, the day on which the consolidation is to be done, if such goods or assets are lying unsold with the holding company, then the profit included in it made by subsidiary company must be derecognized while preparing consolidated balance sheet. In separate balance sheet, it will stay as it is. It will be recognized and there is nothing wrong. There is no accounting irregularity if in separate balance sheet such profits are remaining as it is. But when you prepare consolidation, you need to re-recognize. And so the separate balance sheet given to us in the question, such profits are included. And so we need to re-recognize this profit. We need to eliminate this profit while making consolidated balance sheet. But here it's an upstream transaction. So how the profit shall be de-recognized, that is to be checked and that is to be understood. And that's why this question 4 is being prepared. Once again, the adjustment during March 2020, Y Limited sold some goods to X upstream by adding 25% profit on cost. Goods worth rupees 4 lakhs still remain unsold with X as on 31st March 2020, and this is included in the stock of X. And you are required to prepare consolidated balance sheet of X along with its subsidiary Y as on 31st March 2020 as per S21. If X acquired stake in Y or shares in Y as on 1st April, 1st July, 1st October, 1st January. That's all. Chalo, calculation of unrealized profit included in closing stock of X and its effect while making CBS. First of all, let the cost of goods to Y, because Y is the seller, 100 plus profit at the rate 25% of 125. So selling price of goods by Y to X, 125. Selling price 125, profit 25. Selling price 4 lakhs. Profit is 80,000. So 80,000 is the profit element included in the closing stock of X. And that profit element 80,000 should be derecognized. फ्रेंड्स बरोबर છે અહીંયા સુધી આ તો કાલે આટલું તો કરેલું આપણે હવે જો अब आएगा असली मजा જો તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ the transaction is કેવું transaction is upstream transaction. The transaction is upstream. Why upstream? I already told. Goods sold by subsidiary to holding company and remaining unsold with holding company. Unrealized profit 80,000. फ्रेंड्स હવે બરોબર સમજો પ્લીઝ બધા ध्यान આપો. અહીંયા છે ને જો પહેલું સમજો તમે Y Limited sold goods to X and Y Limited made profit. And please analyze, this profit is included in the P&L account of Y, which is as on 31st March 2028 lakhs. This profit is included in P&L account of Y. 8 lakh માં એ 80,000 rupees include છે. Okay. Goods sold by Y to X and Y made a profit of 80,000. And that profit has been recognized by Y. હવે જો પહેલી વસ્તુ સમજો Y એ કેટલી અમાઉન્ટ નો ગુડ્સ X ને વેચ્યો તો એ ખબર નથી. આપણે ખાલી જોવાનું શું છે કે 31 માર્ચ 2020 એ X પાસે કેટલો ગુડ્સ પડ્યો છે એમાં જે અનરિયલાઇઝ હોય એને ડિરેકોગ્નાઇઝ કરવાનો. Y ઓરિજિનલી કેટલો વેચ્યો એની યાર આપણે કન્સર્ન નથી. Y એ X ને વેચ્યો ને X એ થર્ડ પાર્ટી ને પધરાવી દીધો હોય તો એ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ ન કહેવાય ગ્રુપ માટે. એ ગ્રુપ માટે રિયલાઇઝ પ્રોફિટ કહેવાય. ગ્રુપ માટે અનરિયલાઇઝ તો જ કહેવાય કે Y એ X ને ગુડ્સ પ્રોફિટેબલી વેચ્યો ને X એ ગુડ્સ વેચી નથી શકી અને સ્ટોક તરીકે બેલેન્સ શીટમાં હોલ્ડ કરીને બેઠી છે જો X તો એ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ કહેવાય. એ જ રીતે હોલ્ડિંગ એ સબસિડિયરીને કાલના ડાઉનસ્ટ્રીમના સંદર્ભમાં વિચારો કે X એ Y ને ગુડ્સ વેચ્યો પ્રોફિટેબલી ને Y પાસે ઈ જેટલો અનસોલ્ડ પડ્યો છે એમાંનો ઈ અનસોલ્ડ ગુડ્સ ની વેલ્યુમાં છે પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડ હોય ઈ જ અનરિયલાઇઝ કહેવાય. X એ Y ને વેચ્યો ને Y એ ગામને પધરાવી દીધો તો એ અનરિયલાઇઝ કહેવાય નહીં. અને અહીંયા અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ માટે જ આપણે આગળ વધીએ છીએ ઈ પણ માત્ર ત્યારે જ કે જ્યારે આપણે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ બનાવીએ. માય ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ ચેક વન થિંગ. અહીંયા એ રીતે છે જો સમજજો બધા તમે. ફ્રેન્ડ્સ Y લિમિટેડ એ X ને ગુડ્સ વેચ્યો અને Y ની બુકમાં જે પ્રોફિટ આવ્યો મને કહેતા જાજો પછી Y એ X ને ગુડ્સ વેચ્યો અને Y ની બુકમાં જે પ્રોફિટ આવ્યો ઈ જ્યારે ચાર્ટ બને ત્યારે Y ના P&L નું એનાલિસિસ થાય. Y ના P&L નું એનાલિસિસ થાય
ત્યારે આ પ્રોફિટ ઓબ્વિયસલી આ પ્રોફિટ પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં જ પડ્યો છે. અહીંયા ઈ મહત્વનું નથી ક્યાં છે ઈ. આ પ્રોફિટ વાય નું આખું જે પીએનએલ છે 8 લાખ નું ફ્રેન્ડ્સ ઈ સેગ્રેગેટ થઈ અને ક્યાં જાય છે? એમાંથી 2 લાખ પ્રી એક્વિઝિશન છે, 6 લાખ પોસ્ટ એક્વિઝિશન છે. જસ્ટ મિનિટ, આપણે ઈ પણ ચેક કરતા જઈએ હારે હારે. યા સેમ થિંગ, 2 lakhs is in pre and 6 lakhs is in post. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જોવાનું ઈ છે, પ્લીઝ ધ્યાન આપજો. Y sold goods to X, Y made a profit of 80,000. આપણે શું કરીએ છીએ? whenever we will analyze the profit and loss account of Y, this profit, understand, this profit, the total PNL of Y, the total PNL of Y will be segregated between holding and subsidiary, between holding and minority. Okay, ખરેખર શું છે? જો Y એ X ને અમુક ગુડ્સ વેચ્યો છે અને એમાં એને 80,000 નો પ્રોફિટ કર્યો છે, જે અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ છે, જે ડીરેકોગ્નાઇઝ કરવાનો છે. એટલે ખરેખર ક્યાંથી ડીરેકોગ્નાઇઝ થવો જોઈએ ઈ સમજો બરોબર બધા. ખરેખર ઈ ડીરેકોગ્નાઇઝ થવો જોઈએ. સૌથી પહેલી ઇફેક્ટ એની આવે, X ના સ્ટોકમાંથી 80,000 ઉડાડી દેવા પડે તમારે. 80,000 X ના સ્ટોકમાં અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ ના પડ્યા છે, કોન્સોલિડેશન કરતી વખતે ઉડાડી દેવા પડે X ના સ્ટોકમાંથી. અને એની બીજી અસર આવે, આ 80,000 Y ના પીએનએલ માંથી કાઢવા પડે. આ 80,000 Y ના પીએનએલ માંથી કાઢવા પડે. એટલે Y નું પીએનએલ જે છે ને ખરેખર 8 lakhs. ફ્રેન્ડ્સ બધા ધ્યાન આપજો. Y નું આ જે પીએનએલ છે ને 8 lakhs થી ખરેખર થઈ જાય 7,20,000. Y નું પીએનએલ 8 lakhs નથી, ખરેખર 720 છે. તમે કહો તો પછી તો અહીંયા કેમ 8 lakhs લીધું છે? મેં તમને પહેલાય કીધું કે જ્યારે સેપરેટ બેલેન્સ શીટ બનાવી ત્યારે આ પ્રોફિટ જે છે એ Y રેકોગ્નાઇઝ કરી શકે છે. સેપરેટ બેલેન્સ શીટમાં આ પ્રોફિટ Y રેકોગ્નાઇઝ કરી શકે છે, પણ કોન્સોલિડેશન વખતે S21 ને ફોલો કરીને આ પ્રોફિટ કાઢવાનું છે. એટલે Y એ X ને ગુડ્સ વેચ્યો અને 80,000 નો પ્રોફિટ કર્યો. પહેલી ઇફેક્ટ એની છે X ના સ્ટોકમાં જે પ્રોફિટ પડ્યો છે 80 નો એ કાઢો. અને એની બીજી ઇફેક્ટ આવે છે Y ના પીએનએલ માંથી કાઢો. તો Y નું પીએનએલ ખરેખર 720 થવું જોઈએ. એટલે તમે ખરેખર શું કરો છો? જો આ બે બેલેન્સ શીટ સામે છે, X નો સ્ટોક જે છે ને 9 lakhs, એની બદલે તમે 820 કરો છો. X નો સ્ટોક સમજો બધા, X નો સ્ટોક 9 lakhs નો 820 કરો છો અને Y નું પીએનએલ 8 છે 720 કરો છો. તો તમે કહો બેલેન્સ શીટ બેયની ટેલી નો થાય. થઈ જાય એટલા માટે કારણ કે તમારે બેયની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટના ટોટલ નથી જોવાના, તમારે બેયની ભેગી કરેલી બેલેન્સ શીટના ટોટલ જોવાના છે. અને બે બેલેન્સ શીટ ભેગી કરશો તો તમે બે બાજુથી 80,000 ઉડાડો છો તો બેલેન્સ શીટના બેલેન્સમાં કોઈ ફેર પડશે નહીં. આ તમે ખરેખર કરો છો ફ્રેન્ડ્સ. પણ ફરીથી એકવાર હું તમને કહું છું કે અહીંયા આપણે શું કરી છે, જો સમજો તમે કે Y ના પીએનએલ ની ઓપનિંગ 2 lakhs છે અને એની ક્લોઝિંગ આપણે 720 ખરેખર લેવી જોઈએ, પણ એની બદલે આપણે 8 lakhs જ લેશું. આપણે 8 lakhs જ લેશું. એટલે એની ક્લોઝિંગ 8 lakhs છે. એટલે 2 lakhs પ્રીમાં જશે, 6 lakhs પોસ્ટમાં જશે. અને પછી એનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થવું જોઈએ આપણે કરી નાખશું. હવે થાશે શું ફ્રેન્ડ્સ કે Y નો જે પ્રોફિટ છે ને, Y નો જે પ્રોફિટ બરોબર, એમાં Y એ 80,000 નો ખોટો પ્રોફિટ રેકોગ્નાઇઝ કર્યો છે. ખરેખર આ 8 lakhs નથી, 720 છે ફ્રેન્ડ્સ. 8 lakhs નથી, 720 છે. તો Y એ 80,000 નો ખોટો પ્રોફિટ રેકોગ્નાઇઝ કર્યો છે. આ 80,000 નો પ્રોફિટ આપણે રૂટમાંથી, મૂળમાંથી એલિમિનેટ નથી કરતા. આપણે જ્યારે Y ના પીએનએલ નું એનાલિસિસ કરશું ત્યારે આપણે એમ લેશું કે ઓપનિંગ 2 lakhs અને એટલે કે પ્રી એક્વિઝિશન માં અને રિમેનિંગ 6 lakhs વિલ ગો ટુ પોસ્ટ એક્વિઝિશન. આ 6 lakhs જે છે પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં ગયા, એમાં પર્ટિક્યુલરલી 80,000 નો પ્રોફિટ સમાયેલો છે. પણ આપણે એને અત્યારે કાઢશું નહીં, આપણે ચાર્ટમાંથી એને કાઢશું નહીં. આપણે ચાર્ટમાં નહીં તો એમ લઈ શકી કે Y નું 2 lakhs નું ઓપનિંગ બેલેન્સ પ્રીમાં અને 720 minus 2 lakhs એટલે 520 જ ખાલી આપણે પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં લઈએ. પણ એવું આપણે નથી કરતા. આપણે એમ કરીએ છીએ 2 lakhs પ્રીમાં અને 6 lakhs પોસ્ટમાં. એટલે 80,000 નો પ્રોફિટ સમજો, 80,000 નો પ્રોફિટ વહેતો ક્યાં જશે? હોલ્ડિંગમાં અને માઇનોરિટીઝ ઇન્ટરેસ્ટમાં જશે. હોલ્ડિંગમાં કેટલો જશે? 80,000 ના 70% હોલ્ડિંગ કંપનીમાં હોલ્ડિંગ કંપની રેકોગ્નાઇઝ કરી લેશે. એટલે કે 56,000 ઈ હોલ્ડિંગ કંપની રેકોગ્નાઇઝ કરી લેશે અને કોન્સોલિડેશન ઓફ પીએનએલ થશે ત્યારે ઈ હોલ્ડિંગ નું જે બેલેન્સ છે પીએનએલ નું 10 lakhs એમાં પ્લસ પોસ્ટ એક્વિઝિશન શેર ઓફ X in Y તરીકે એમાં એડ કરી દેશે. એટલે 80,000 ના 70% છે હોલ્ડિંગમાં જશે 56,000 અને 80,000 ના 30% છે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટમાં ચાર્ટ વખતે વયા જશે. કારણ કે આપણે ચાર્ટ વખતે આ 80,000 ને મૂળમાંથી કાપ્યા નથી.
એટલે આ 80,000 જે છે એ બીજા બધા જ પ્રોફિટ ની હારે 80,000 ના 70% જે છે ઈ પોસ્ટ એક્વિઝિશન P&L જે હોલ્ડિંગ નું ચાર્ટ માં આવે એમાં પડ્યા હશે અને 80,000 ના 30% જે છે ઈ પર્ટિક્યુલરલી માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ માં પડ્યા હશે. તો લાયબિલિટી સાઇડ ની ઇફેક્ટ આપણે જ્યારે આપીએ ત્યારે આપણે 80,000 ના 70% 56,000 ઈ હોલ્ડિંગ કંપનીના P&L માંથી કાઢવા પડે અને 24,000 માઇનોરિટીઝ ઇન્ટરેસ્ટ માંથી કાઢવા પડે. એટલે 80,000 તમે લાયબિલિટી સાઇડ માંથી કાઢ્યા, જ્યારે બાકીના 80,000 જે છે એસેટ સાઇડ ઈ એક્સ ના સ્ટોક માંથી તમારે ઉડાડવા પડે વેન યુ પ્રિપેર કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ. એટલે ઈ વસ્તુ મેં અહીંયા વ્યક્ત કરી છે. તમે જો ફ્રેન્ડ્સ, ટોટલ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ 80,000 છે. ઇફેક્ટ્સ while preparing CBS લાયબિલિટી સાઇડ ઇફેક્ટ, એમાં શું કરો છો તમે? ખરેખર જો એ હું તમને અહીંયા બતાવી દઉં કે આ છે, જો પ્લીઝ એનાલાઇઝ. આ જે P&L છે, જ્યારે મેં પહેલો ચાર્ટ બનાવ્યો કેસ એ પ્રમાણેનો ચાર્ટ છે આ, જો તમે P&L 2 lakhs છે ઓપનિંગ અને અહીંયા P&L જે છે ને એ પૂરેપૂરું 6 લીધું છે. ખરેખર શું થયું તું, y એ x ને ગુડ્સ વેચો અને 80,000 નો પ્રોફિટ કર્યો. આ 80,000 નો પ્રોફિટ y એ x ને ગુડ્સ વેચો છે માર્ચ મહિનામાં, માર્ચ 2020 માં. એટલે આ પ્રોફિટ બધા જ કેસ વાઇઝ એકો એક કેસ વાઇઝ તમે જોવો ને પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં પડ્યો હશે. આ પ્રોફિટ જે પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં પડ્યો છે ફ્રેન્ડ, ઈ પ્રોફિટ હું પોસ્ટ એક્વિઝિશન P&L માંથી ચાર્ટ બનાવતી વખતે કાઢતો નથી. ખરેખર આ 520 હોવા જોઈએ અહીંયા, જો પ્લીઝ માઇન્ડ વેલ, અહીંયા 520 હોવા જોઈએ. આ જે છે આ જે છે એ 520 હોવા જોઈએ અહીંયા. આર યુ ગેટિંગ? આ 520 હોવા જોઈએ. એની બદલે મેં પૂરેપૂરા 6 lakhs લીધા છે. 80,000 જે અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ છે અહીંથી કાઢ્યો નથી, એમને એમ ત્યાં રહેવા દીધો છે. તો એને લીધે શું થશે, જો એના પછીની સ્લાઇડ તમે જો તો હવે અહીંયા શું થયું, અહીંયા જો P&L જે છે એ 6 લાખના 70% આવ્યા, 520 ના 70% નો આવ્યા, 6 lakhs ના 70% આવ્યા, 420. બીજું તો અહીંયા જે છે એ P&L 520 ની બદલે 6 lakhs લીધું એટલે તમારો પોસ્ટ એક્વિઝિશન નો ટોટલ 10 lakhs, ચાર્ટ નો ટોટલ 60 lakhs. એટલે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ પણ જે છે એ 60 lakhs ના 30% આવ્યું. હવે મારે શું કરવું છે કે આ 80,000 ને હું પાછળથી ડીરેકોગ્નાઇઝ કરીશ. પાછળથી ડીરેકોગ્નાઇઝ કરવા માટે એટલે એક વખત એમાં જે 80,000 નો પ્રોફિટ હતો એ મેં રેકોગ્નાઇઝ કરી લીધો. તો આ 80,000 નો પ્રોફિટ વહેતો ક્યાં ગયો? તો કે 80,000 નો પ્રોફિટ વહેતો 70% હોલ્ડિંગ કંપનીના P&L માં વયો ગયો. કારણ કે આ જે P&L છે 420 હોલ્ડિંગ કંપનીને જે ભાગો મળ્યો, ઈ પર્ટિક્યુલર 420 P&L હું એક જગ્યાએ એડ કરું છું. તમને ખબર છે ક્યારે? જ્યારે હું કોન્સોલિડેશન કરીશ ત્યારે. જો અહીંયા છે, જો તમે જોઈ શકો છો 10 + 420. અને પછી એમાંથી હું શું કરું છું, પછી એમાંથી હું હોલ્ડિંગ કંપનીને હવે શું થયું, જો અહીંયા સબસિડિયરીએ ટોટલ 80,000 નો જે પ્રોફિટ રેકોગ્નાઇઝ કર્યો હતો એના 70% ટોટલ પેલા આપણે રેકોગ્નાઇઝ કરી લીધો પ્રોફિટ, એના 70% હોલ્ડિંગમાં ગયા અને હોલ્ડિંગમાં જે ગયા હતા એ પાછળથી મેં ડીરેકોગ્નાઇઝ કરી નાખ્યા. એટલે 80,000 ના 70% 56. એટલે પેલા મેં 420 નો પ્રોફિટ રેકોગ્નાઇઝ કર્યો અને પછી 70% ઓફ 80,000 જે અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ જે હોલ્ડિંગના P&L માં ગયો એ કાઢી નાખ્યો. અને એ જ રીતે થોડો માઇનોરિટીમાં ગયો એ કાઢી નાખ્યો. એટલે અપસ્ટ્રીમમાં મારે આ રીતે કરવું પડશે માય ફ્રેન્ડ્સ. તમે ચેક કરો, અપસ્ટ્રીમ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આ રીતે કરવું પડશે. ટોટલ 80,000 જે સબસિડિયરીનો પ્રોફિટ હતો એ વહેતો 70% હોલ્ડિંગમાં વયો ગયો, 30% માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટમાં વયો ગયો. તો ન્યાથી પકડીને એને કાઢવો પડશે. એટલે પહેલા એ પ્રોફિટ જેમ જાવો જોઈએ એમ જવા દીધો અને પોસ્ટ ઇફેક્ટ તરીકે લેટર પોસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ તરીકે મેં કાઢ્યો. એટલે 80,000 ની લાયબિલિટી સાઇડ ઇફેક્ટ શું આવી, જો અહીંયા પ્લીઝ ચેક કરો બધા. આ એની લાયબિલિટી સાઇડ ઇફેક્ટ આવી 80,000 ની. શું કર્યું મેં? 80,000 ના 70% એટલે 56 अब तक 56 deduct from P&L of X limited while consolidating P&L of X with Y. અને આ 24 જે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ માં ગયા એને મેં deduct from minority interest of Y limited. deduct from minority interest of Y limited. આ રીતે માઇનોરિટી માંથી કાઢ્યા એટલે લાયબિલિટી સાઇડ મારે 80,000 ડિડક્ટ થઈ ગયા. અસેટ સાઇડ આ પ્રોફિટ કોના સ્ટોકમાં પડ્યો છે? તો કે ડિડક્ટ ફ્રોમ સ્ટોક ઓફ X while preparing CBS. 80,000 X ના સ્ટોકમાંથી CBS બનાવતી વખતે કાઢો. આ 80,000 નો જે પ્રોફિટ Y માં રેકોગ્નાઇઝ થયો એ પ્રોફિટ આપણે Y માંથી ચાર્ટ બનાવતી વખતે હોલ્ડિંગ ને આપી દીધો એના 70% અને ઈ પ્રોફિટના 30% જે છે એ માઇનોરિટીને મેં આપી દીધો. અને એટલા માટે 56 અને 24 56 હોલ્ડિંગમાં ગયો,
24 માઇનોરિટીમાં વયો ગયો, y માંથી હોલ્ડિંગમાં ગયો, y માંથી જે પ્રોફિટ માઇનોરિટીમાં ગયો, એટલે જ્યાં ગયો ત્યાંથી મેં એને કાઢ્યા. એટલે હોલ્ડિંગમાં ગયો 56 એ હોલ્ડિંગમાંથી એલિમિનેટ કર્યો, માઇનોરિટીમાં જે જશે 24 એ માઇનોરિટીમાંથી એલિમિનેટ કરીશ. જ્યારે એસેટ સાઈડ તો મને ખબર છે કે x ના સ્ટોકમાં છે 80000, એટલે x ના સ્ટોકમાંથી 80000 હું ડિડક્ટ કરીશ. ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ કયો મને ફટાફટ આવીને. આ ક્લિયર થયું તમને? આના માટે આ પર્ટિક્યુલર આમાં આવા ફ્રેન્ડ્સ આવા બધા ઘણા એડજસ્ટમેન્ટ આ ચેપ્ટરમાં છે, જે આપણે એક પછી એક સમમાં હું એક એડજસ્ટમેન્ટ અત્યારે થેન્ક યુ એક સમમાં એક એડજસ્ટમેન્ટ હું ભભરાવતો જાઉં છું. અને પછી જે છે મેં તમને કીધું તું તમને એક આખો પીઝા લગભગ 2-3 દિવસ હજી જવા દો, પછી તમને એક આખો પીઝા ખવડાવીશું. બરોબર? ઘણા બધા ટોપિંગ્સ વાળો એમાં આવશે. તો આટલું ક્લિયર થયું હોય તો હવે આપણે આગળ વધીએ. કેસ એ હવે અત્યારે એક જ કેસ હું લઉં છું ઓલવેઝ, અને એ છે જે ફર્સ્ટ ડે એક્વિઝિશન નો હોય. તો એમાં પહેલા એનાલિસિસ ઓફ જીઆર આપણે કરી લઈએ ફટાફટ. એનાલિસિસ ઓફ GR of Y as on 31st March 2020. Closing balance of GR as on 31st March 2020 12 lakhs. એમાંથી ઓપનિંગ બેલેન્સ છે 8 lakhs. તો એડિશન ઇન GR during the year. તમે બધા જો તમારી પાસે ઈ ક્વેશ્ચન હોય તો સામે રાખજો તો થોડી વધુ મજા આવશે તમને. જો GR ની ક્લોઝિંગ 12 lakhs છે અને GR ની જે ઓપનિંગ મેં રાખી હતી 8, બરોબર જ છે. તો 8 એટલે એડિશન ડ્યુરિંગ ધેર 4. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ GR 8 lakhs shall go to pre, whereas addition during the year of 4 lakhs shall go to post acquisition. હવે આ જ કેસમાં જો આપણે 1 જુલાઈ નું એક્વિઝિશન રાખીએ તો ઓપનિંગ 8 lakhs તો પ્રીમાં જ જાય, એડિશન છે 4 lakhs, એના બે ભાગ પડે, 1 lakh પ્રીમાં અને 3 lakh પોસ્ટમાં. એટલે ફાઇનલી પ્રી એક્વિઝિશન 8 + 1 9 અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન 3. આ જ જો આપણે 1 ઓક્ટોબર રાખીએ એક્વિઝિશન ની ડેટ તો 8 lakhs તો પ્રીમાં જ જાય, 4 lakhs ના બે ભાગ પડે, 2 lakhs પ્રી 2 lakhs પોસ્ટ, તો 10 lakhs ટોટલ પ્રીમાં અને 2 lakhs પોસ્ટમાં. આજ આપણે જો 1 જાન્યુઆરી રાખીએ તો 8 lakhs ની ઓપનિંગ GR તો પ્રીમાં જ જાય, 4 lakhs ના બે ભાગ પડે, 3 lakhs પ્રી 1 lakh પોસ્ટ. આ રીતે બરોબર? એટલે 8 ને 3 11 એ 11 lakhs પ્રીમાં અને 1 lakh પોસ્ટમાં. આ રીતે ખાલી પછી તમારી ડેટ પ્રમાણે પ્રી પોસ્ટ ના સેગ્રેગેશન GR P&L ના ફરતા જાય. કેપિટલ તો સ્ટેટિક રહેશે. જ્યારે એડજસ્ટમેન્ટ સ્ટોક નું છે એમાં કોઈ ફેર નહીં પડે. આ જે પહેલું મેં તમને સમજાવ્યું ઈ જ રીતે સ્ટોક એડજસ્ટમેન્ટ ની ઇફેક્ટ છેલ્લે સુધી આવશે. લાયબિલિટી સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એમાં તમે 56000 જે છે ઈ કોન્સોલિડેશન ઓફ P&L કરો ત્યારે X ના P&L માંથી કાઢશો. 24000 તમે એક અલગ વર્કિંગ નોટ મૂકીને ચાર્ટમાં માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ પૂરેપૂરું આવશે, પણ પછી માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ ને રિવાઇઝ કરવું પડશે, એમાંથી 24 કાઢી નાખવા પડશે. અને અસેટ સાઇડ ની ઇફેક્ટ તો જ્યારે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ બનાવી ત્યારે સ્ટોક માંથી કાઢવાના રહેશે. તો આ રીતે છે GR. હવે P&L એનાલિસિસ ઓફ P&L account of Y as on 31st March 2020. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જો P&L નું આપેલું છે 8 lakhs, ઓપનિંગ બેલેન્સ છે એમાં 2 lakhs, તો એડિશન ડ્યુરિંગ ધેર 6 lakhs છે. તો 2 lakhs ની ઓપનિંગ બેલેન્સ પ્રી એક્વિઝિશન માં અને 6 lakhs નું એડિશન પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં. હવે આમાં તમે ડેટ બદલાવતા જાઓ, જેમ કે તમે 1 ઓક્ટોબર કરો તો 2 lakhs જે છે ઈ તો પ્રીમાં જ જવાનું છે ઓપનિંગ બેલેન્સ, 6 lakhs નું એડિશન ડ્યુરિંગ ધેર છે એમાં 3 lakhs પ્રીમાં 3 lakhs પોસ્ટમાં, તો 2 + 3 5 lakhs પ્રીમાં અને 3 lakhs પોસ્ટમાં. એ રીતે તમે જેમ ડેટ પોસ્ટપોન કરતા જાઓ એમાં એડિશન ડ્યુરિંગ ધ યર ના પ્રોપોર્શનેટ ભાગ પડે, કારણ કે S21 એમ કહે છે કે ઓલ એડિશન્સ ડ્યુરિંગ ધ યર ઓકર ઇવનલી થ્રુ આઉટ ધ યર. એટલે કે ઈ મહિને એક સરખું જ એડિશન થયું છે, પ્રોપોર્શનેટલી થયું છે માનીને તમારે જવાનું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ ચાર્ટ જોવો તમે, એના માટે જો તમે ક્વેશ્ચન લખેલો હશે તો તમને ગમશે. એનાલિસિસ ઓફ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એન્ડ રિઝર્વ્સ ઓફ Y Limited as on 31st March 2020 if the date of acquisition is 1st April 2019. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આમાં 40 lakhs આપણે રાખી છે. GR નો ઓપનિંગ બેલેન્સ નો ફિગર છે 8 એટલે ઈ પ્રીમાં અને બાકીની આખી એડિશન 4 lakhs પોસ્ટમાં. P&L ઓપનિંગ બેલેન્સ 2 lakhs પ્રીમાં કારણ કે ફર્સ્ટ ડે એક્વિઝિશન છે, અને ડ્યુરિંગ ધ યર નું હોલ નું એડિશન જે છે એ 6 lakhs પોસ્ટમાં. એટલે એને લીધે 50 lakhs અને 10 lakhs, પ્રી નો ટોટલ 50, પોસ્ટ નો ટોટલ 10, એટલે ટોટલ 60 lakhs જે છે એ ચાર્ટ ટોટલ આવે છે. ફરીથી એકવાર ચાર્ટ નજર સમક્ષ રાખી લ્યો. જે લોકો પાસે બે ફોન હોય એને એક ફોન માંથી જો કે બીજાના ફોટા ન પડાય, કાં રહેવા દો. આમાં કઈ ડાઉટ હોય કોઈને, કઈ પણ ન સમજાતું હોય તો કયો. દિવ્યરાજસિંહ ડોડિયા, ચાર્ટ માંથી આપણે નથી કરતા, એટલે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇફેક્ટ જે રીતે આપે છે હું ફોલો કરું છું. ચાર્ટ માંથી તો 56 અને 24 નો કરાય તો ચાર્ટ માંથી સીધા 80 જ જાય. તો મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે અહીંયા મારે 5 20 લેવા પડે.
આ 6 lakhs જે છે એની જગ્યાએ 520 લેવા પડે. ઈ પર્ટિક્યુલરલી સાઉથ ઇન્ડિયન ઓથર્સ ઘણી વખત કરતા હોય છે, પણ આપણે અહીંયા ઈ મેથડ બહુ પ્રચલિત નથી. પહેલા આપણે જે પૂરેપૂરો પ્રોફિટ વાય લિમિટેડ રેકોગ્નાઇઝ કરશે અને એમાંનો 70% વહેતો હોલ્ડિંગમાં જશે અને 30% વહેતો માઇનોરિટીમાં જશે અને પછી જ્યાં ગયો છે ત્યાંથી પકડીને એને આપણે એલિમિનેટ કરશું. બરોબર છે? બાકી તમે જે સમજાય બરોબર છે તો અહીંયા તમે 520 લઈ શકો આખો મૂળમાંથી જ કાપીને, પણ આપણે એ મૂળમાંથી કાપતા નથી. એવું ખોટું વનસ્પતિને કટ કરવાનું પાપ આપણે કરતા નથી. તો આ 60 lakhs નો ટોટલ આવ્યો ચાર્ટનો. હવે એના બે ભાગ પાડો ચાર્ટના. એક્સ લિમિટેડ 70, માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ 30. એક્સ લિમિટેડ ને મળે છે 42 lakhs, માઇનોરિટી ના 18 lakhs. એક્સ ના ફર્ધર બે ભાગ જો. પ્રી નો ટોટલ હતો 50 lakhs, 50 lakhs ના 70% એટલે 35, અને પોસ્ટ નો ટોટલ હતો અહીંયા ફરીથી જોવો તમે 10 lakhs. આ 10 lakhs ના 70% એટલે 7 lakhs. હવે એ જ રીતે GR PNL ના 70 એટલે GR છે પોસ્ટ એક્વિઝિશન GR 4 lakhs એના 70% એટલે 280, અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન PNL 6 lakhs એના 70 એટલે 420. તો 280 420. ફરીથી એકવાર ચેક કરો. 280 plus 420 એટલે 7, 7 plus 35 42, 42 plus 18 60. આ 60 lakhs છે એને તરત ચેક કરો બેલેન્સ શીટમાં. તમારે વાય લિમિટેડ ની બેલેન્સ શીટની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ પ્લસ GR પ્લસ PNL, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ પ્લસ GR પ્લસ PNL એ ત્રણેયનો ટોટલ 60 lakhs થવો જોઈએ. તો કે 40 plus 12 plus 8 એટલે 60 lakhs થાય છે. એટલે ચાર્ટ તમારો બધી જ રીતે અત્યારે પ્રોપર છે. હવે આપણે આગળ વધીએ ફ્રેન્ડ્સ. જો કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગુડવિલ એન્ડ કેપિટલ રિઝર્વ, એમાં પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ એક્સ ઇન વાય જે અહીંયા તમે ચેક કરો છો જે 35 lakhs છે. પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ એક્સ ઇન વાય 35 lakhs છે. બરોબર છે? એને તમે કમ્પેર કરો કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેડ બાય એક્સ ઇન વાય જે તમને બેલેન્સ શીટમાં દેખાશે 42 lakhs. તો અહીંયા તમે 35 lakhs ની વસ્તુ તમને જે દિવસે તમે વાય માં સ્ટેક લીધો એ દિવસે મળી, એની સામે તમે 42 lakhs પે કર્યા, તો 7 lakhs ની અહીંયા ગુડવિલ થાય છે. 7 lakhs ની ગુડવિલ થાય છે. બરોબર છે ફ્રેન્ડ્સ? હવે 2 જ મિનિટ બાકી છે એટલે આ મીટિંગ હું પૂરી કરું છું અને એક નવી મીટિંગમાં તમને આમંત્રણ આપું છું. ખરેખર આમ તો 5 જ મિનિટનું કામ છે, પણ થોડોક માટે આપણે રહી ગયા છીએ અને એટલા માટે તમે લોકો ફટોફટ બધા તરત જ જોઈન થઈ જાજો. એટલે 5 થી 7 મિનિટમાં આ કેસ પતશે એની યાર આજનું કામ આપણું પૂરું થશે. બાકીના 3 કેસ તમે જે ઉત્સાહથી કરો છો હોમવર્કમાં એ આવકારી હશે. તો આ મીટિંગ પૂરી કરું છું ફ્રેન્ડ્સ. આવો તરત જ બધા પાછા. Yes friends, so we have just concluded goodwill. Once again let me revise the whole thing. Goodwill that we have calculated 7 lakhs because pre-acquisition balance of X in Y as we have seen is 35 lakhs and the cost of investment is 42 lakhs, so 7 lakhs is goodwill as I already told you. Now let's move forward. Now see here from this particular point, first of all let us understand GR. Now if you have the question in front of you, you can very well understand the GR of X Limited only. GR of X Limited as on 31st March 2020 is 15 lakhs plus share of X in post acquisition balance of Y 280, and so GR is 1780. GR is 1780. In the same way PNL of X is 10 lakhs. PNL of X is 10 lakhs plus share of X in post acquisition PNL of Y 420. Now out of this, બાપુ દિવ્યરાજસિંહ ધ્યાન આપજો, out of this we are already deducting. એટલે એક વખત આપણે X ને છે ને આ 56,000 સહિતનો પ્રોફિટ આ 420 માં 56,000 ઇન્ક્લુડ છે એ આપી દીધો X ના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ, અને 10 plus 420 1420 માંથી પાછા આપણે 56 જે છે આપણે પ્રોપરલી એલિમિનેટ કરી દીધા. અને એટલા માટે પ્લીઝ ધ્યાન આપો બધા. જનરલ રિઝર્વ is 1780 and PNL is 1364. 1780 and 1364. If you make a total of both તો તમને મળશે 30 અને 8 ને 6 14 એટલે 3144 થવો જોઈએ બેયનો ટોટલ 3144. બરોબર? હવે એક હજી એક આમાં વર્કિંગ નોટ વધશે આપણી માઇનોરિટીઝ ઇન્ટરેસ્ટ. માઇનોરિટીઝ ઇન્ટરેસ્ટ એઝ પર ચાર્ટ છે 18 lakhs. એમાંથી શેર ઓફ માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ 24. જે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટમાં અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ જમા થઈ ગયો હતો 24 એ આપણે ત્યાંથી કાઢી નાખ્યો એટલે નેટ માઇનોરિટીઝ ઇન્ટરેસ્ટ કે જે CBS માં જશે એ આવશે 1776. 1776. તો અહીંયા તમે જોશો લાયબિલિટી સાઈડ બે અસર આવી આની એટલે 56 આપણે કોન્સોલિડેટેડ PNL માંથી કાઢ્યા અને 24 માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ માંથી કાઢ્યા એટલે લાયબિલિટી સાઈડ એક્યુમ્યુલેટલી
એક્યુમ્યુલેટેડલી આપણે 80,000 રૂપીસ એલિમિનેટ કરી કાઢ્યા. ओके, હવે આગળ વધીએ તો फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है. आज बैलेंस शीट पाછી પણ નામ ફરતા જાય છે. X and its subsidiary Y is on 31st March 20. Share capital 40,000 shares of 100 each. ત્યાં આગળ અભી યા 50,000 shares of rupees 100 each હોવા જોઈએ અને એટલા માટે એ થઈ ગયા તમોના 50 lakhs. अच्छा आ जो તમે 3144 ક્લિયર થયું બાય રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ, માઇનોરિટીઝ ઇન્ટરેસ્ટ 1776 અને ટ્રેડ પેયેબલ્સ છે 15 પ્લસ 10 એટલે 25 એટલે બેલેન્સ શીટ ટોટલ છે પહેલી વખત ક્રોર માં આવ્યો 1,24,20,000 is the balance sheet total. Okay, now let's analyze the liability side. Yeah, asset side first of all. So tangible assets, if you analyze, plant and machinery of X is 30 lakhs plus plant and machinery of Y is 32 lakhs. So total comes to 62 lakhs. Intangible assets, goodwill as we calculated, 7 lakhs. Inventories, mind well, 15 lakhs. ઊંધું થઈ ગયું છે એમાં 9 plus 15 છે, 15 plus 9 નથી, જે પાછળ તો બતાવેલી હશે જ ક્યાંક. યા અહીંયા છે જો ઇન્વેન્ટરી તમે જોઈ શકો છો x ની 9 પ્લસ y ની 15 માઈનસ 80,000 અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ એટલે 1420 એટલે ટોટલ 2320 થાય છે. ઈ બરોબર જ છે, જસ્ટ એક ખાલી એમાં યા 9 plus 15 minus 80.8 lakhs એટલે કે 80,000 and so that inventory 80,000 unrealized profit ના ઉડાડ્યા. એટલે ફરીથી એકવાર તમે નજર નાખી લ્યો તો અહીંયા લાયબિલિટી સાઈડ પહેલા તો આપણે કોન્સોલિડેટેડ P&L માંથી 56 અને માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ માંથી 24 એટલે 80,000 લાયબિલિટી સાઈડ કાઢ્યા અને અસેટ સાઈડ આપણે અહીંયા સીધા ખરેખર તો X ના સ્ટોક માંથી આપણે 80,000 પણ આપણે બતાવી એમ દેવાનું 9 plus 15 ટોટલ 24 એમાંથી 80,000 સ્ટોક ના ઉડી ગયા અને સ્ટોક ના એટલે અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ ના ડિડક્ટ થઈ ગયા એટલે ફાઇનલ સ્ટોક આપણે બહાર આવ્યો 2320. ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ જે છે જો તમારી સામે બેલેન્સ શીટ હોય તો તમને દેખાશે 7 plus 17 24 અને કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ 2 plus 6 8 એટલે અગેન બેલેન્સ શીટ ટોટલ તમારો ઇન્ટેક્ટ રહેશે 1,24,20. નોટ્સ ટુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આ રીતે બતાવી દેવાની. કોન્સોલિડેટેડ GR 1780 પ્લસ કોન્સોલિડેટેડ P&L 1364 અહીંયા કેપિટલ રિઝર્વ નથી આવે તો એડ કરવાની. Total 3144. Trade payables X limited 15 plus Y limited 10 25. Plant and machinery X limited 30 Y 34 62. Inventories X 9 plus Y 15 minus unrealized profit જે છે એ અહીંયા આપણે જો તો પર્ટિક્યુલરલી જો આને પરફેક્ટ જ બનાવવું હોય આપણે તો Y ના સ્ટોકમાં કોઈ unrealized profit નથી. બરોબર છે ભાઈઓ બહેનો? There is no unrealized profit in Y. ઘણી વખત વધારે બતાવવા જાય એમાં ક્યારેક ઓલું થતું હોય છે, બરોબર? તો અહીંયા મારે શું બતાવવું જોઈએ જે હું તમને બતાવી રહ્યો છું. દેખ કર તુમકો હોતા હૈ इतना भी તો આ રીતે એને આપણે સુધારી વધારી અને વઘારી નાખવું પડશે. યા નાઉ ઇટ્સ પરફેક્ટ બીકોઝ જે છે ઈ કોના સ્ટોકમાં ઈ હતું ઇન્ક્લુડ X ના સ્ટોકમાં. તો X ના સ્ટોકમાંથી 80 કાઢી નાખ્યા એટલે 820. Y ની ઇન્વેન્ટરી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે એટલે 820 plus 15 lakhs એટલે 2320 નો સ્ટોક જે છે ઈ ફાઇનલી આ રીતે નોટ્સ ટુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં શક્યતઃ
સ્પષ્ટતા. અને બીજું હું તમને જણાવું છું કે આટલું ન કરવું હોય એમાં તો તમે આમ પણ સીધું બતાવી શકો છો 9 lakhs plus 15 lakhs total 24 minus unrealized profit 80,000 and directly you can show it 2320. પ્રેઝન્ટેશન પરફેક્ટ જ રહેશે, એમાં કોઈ ઇશ્યુ રહેશે નહીં. અને ફાઇનલ તમારી વર્કિંગ નોટ જે છે ટ્રેડ રિસીવેબલ X7 Y17 ટોટલ 24 અને કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ X2 Y6 ટોટલ 8 lakhs. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમારો આ કેસ 1 પૂરો થાય છે. તમે મને કહો જો અહીંયા બધાને કાઈ ડાઉટ હોય, કાઈ નો સમજાતું હોય તો મને કહો. ચલો, just do let me know friends and let us have some discussion. But here the case 1 gets over and the remaining case I'll solve and will send a PDF to you by tomorrow afternoon. કાલે તમને ઈ મળી જશે.